ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40% ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, और ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ऐसे युग पुरुष आए ने। और मैं समझदा कि इस करके जनता दिलों उन्होंने प्यार करती है। मैं तुहाडे चैनल का पूछना चाहना कि किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई बंदा वो दस देवे भी 2014 तो बाद पिछले 7 साल केंद्र के किसी मंत्री के ऊपर किसी ने उंगली भी चकी है। गुमशुदगी के बारे में किरण खेर के बारे में बोला है और ये भी घोषणा की है बताने वाले को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। आज दीपा दुबे महिला प्रधान ने भी 17 सेक्टर में खोजबीन जारी रखी और लोगों से भी पूछा कि गुमशुद किरण खेर के बारे में किसी को कुछ पता मालूम चले तो वो हमें बताए। मैंने कहा जी कि ये जो भ्रांतियाँ, दुष्प्रचार, झूठ, ये सब चीज़ें जो की जा रही थी, इसी चीज़ से आहत होकर, इसी ओछी राजनीति से आहत होकर हम लोगों ने आज आपको ये सच्चाई, ये जानकारी दी है। और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है। अभी हमारे आदरणीय सुभाष चावला जी जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनकी फेसबुक पर उनको जल्द स्वास्थ्य होने की जो है वो शुभकामनाएं दी, उनकी प्रार्थना की उनके लिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति अपनी जगह, किसी व्यक्ति के जब वो किसी इस तरीके की गंभीर बीमारी में ग्रस्त हो उस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। और किसी ने क्या किया, वो जब लॉकडाउन के पीरियड के दौरान अपने घर में थी, सबको पता है 7 सेक्टर में उनका घर है, वो अभी मैंने कहा कि अपने बॉम्बे में अपना जो उनका निवास है वहाँ पे है। और कोकिला बहन हॉस्पिटल में मैंने आपको एड्रेस दे दिया, किसी को मिलना हो, किसी को बात करनी हो, उनका मोबाइल फ़ोन लगातार ऑन है। ड्रग्स की वजह से कई बार क्या होता है कि जो चीज़ों में नहीं फ़ोन सुन पाते, लेकिन आप लोग कोई संपर्क करना चाहे, कोई व्यक्ति करना चाहे, चंडीगढ़ का व्यक्ति उससे संपर्क कर सकता है। तो इस कारण से ये जो मैं इस चीज़ पे बहुत आहत हूँ कि आप राजनीति का स्तर कितना गिराएंगे। आज राजनीति का स्तर क्या, किसी की गंभीर बीमारी पे भी राजनीति होगी क्या? एक इंसान को, एक महिला को, एक सीनियर सिटीजन को इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना पड़े तो उसके लिए आप उसका मजाक उड़ाएंगे, आप मोमबत्तियां लेकर आप इस तरीके की गुमशुदगी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये शायद राजनीति का निम्न स्तर है। और चंडीगढ़ की जनता पहले भी ये सब चीज़ों के विषय में इनकी जो ओछी राजनीति है जानती है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है चंडीगढ़ की जनता इनके इस भ्रम, इन झूठ, इस ओछी राजनीति में नहीं आने वाली। सर अगली सवाल ये भी है कि पार्किंग के रेट फिर से कल से बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर बढ़ाए जा रहे हैं बिना सुविधाओं के। मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जी अगर पार्किंग के रेट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से जो सुविधाएं हैं उसमें भी ये कहा गया था, सदन की चर्चा में भी आया, मैंने मेयर साहब से भी बात की है, बीइंग काउंसलर भी मेरी अधिकारियों से भी मांग है कि जब सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, सारी जो स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाए, उसी के बाद से वो चीज़ को बढ़ाया जाए। इसके विषय में जो है वो कारपोरेशन के अधिकारी और मेयर साहब फैसला लेंगे। पहले ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੀ ਉਹ ਔਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ सबका विश्वास सबका विकास, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈ? एमपी किरण खेर कितने ने चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਤੇ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? मैं ये कहना चाहूँगा कि किरण खेर जी दूसरी बार तो चंडीगढ़ के सांसद हैं और लगातार 7 साल तो सांसद रहे। बहुत सारे लोगों ने जब उन्होंने इलैक्शन लड़िया सी भ्रम पाया सीगा कि वो बॉम्बे में एक बहुत बड़ी सैलीब्रिटी ने वापस बॉम्बे जाएगी। किरण खेर जी लगातार 7 साल तो चंडीगढ़ के उपस्थित थी। सब तो पहला तो उन्होंने मैं अपना सिर्फ वो एक दिवाली वाले दिन 2 दिन दिवाली बॉम्बे जाते हैं, उसके अलावा उन्होंने अपना परिवार छड़िया, अपना काम छड़िया, सब कुछ करके जनता की लॉकडाउन के पीरियड के दौरान पार्लियामेंट तो बाद चंडीगढ़
ਸਨ। 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ। ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਬੇੜ ਲੱਗਦੇ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆय ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਸਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਆ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਂਡੇਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਔਰਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉન્નਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਠੱਗਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉન્નਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜੇ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੈਂਪੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਿਉਂ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ੁਦਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾੜਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ? ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਤਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MP ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉન્નਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਜੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮੁੜਨ। ਪਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ।
ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।